وأزواجه وذريته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم المهاجر اللهم بن عيسى بن سعد العظم وجل المقدم محمد بن علي وعلي بن ساداتنا علي أبي علي عباد الله الصالحين مقدم مكان سيدنا عبد الرحمن السقاف كما أولاد سيدنا أبو بكر بن المحضر سيدنا عبد الله بن أبي بكر العدوس بن أبو بكر بن عبد الله العدوس العادل جميع سلاسل العدوس أجمعين ثم إلى هادي أبي بكر سفر عبد الرحمن وشعب أبو بكر سفر أحمد بن عبد الرحمن وشعب بن محمد بن حسن جمل الله محمد بن علي مولى عيدي سيدنا أحمد بن مجاهد سيدنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سلمان بن سالم بن حسن بن شيخ بكر بن سلمان بن شيخ بكر بن سلمان المهضار بن شيخ أبو بكر بن سلمان بن أهله نادي من قلب الأنفاس نور الأغلاس مولى النبراس القطب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله باراس علي بن عمر سلم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر وأصولهم وفرم منتسبين إليهم ثم إلى صاحب التأليف ضد الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد المخواني وأصولهم وفروع منتسبين إليهم سلم عبد الله الحداد وأصول وفروع منتسبين إلى محمد بن زين الحبشي بن عبد الرحمن بن عبد الله المشهور أصول عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه ثم إلى عبد الرحمن البارح بن عمر بن زين بن سميت محمد بن زين بن سميت ثم إلى محمد بن عمر بن طه بن الصافي السقاف وفروعهم وفروعهم منتسبين إليهم محمد بن علي بن السقاف وفروعهم منتسبين إليهم علي بن حسان العطاس وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى أبي بكر بن عبد الله العطاس وأحمد بن حسن العطاس وعلي بن عبد الله العطاس محمد بن صالح العطاس رسولهم مفروض إلى أرواح أولياء الله في الغامض إلا وحضر عبادك الصالحين خصوصا به شيخنا حبيب محمد بن حسين الحسني عبد الله بن عمر الشاطري وسمي عبد الله بن عمر الشاطري سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري علي بن عبد الله بن عدوي بن شهاب محمد بن علي بن عبد الله بن عدوي بن شهاب عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عدوس بن شهاب بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عدوس بن شهاب ثم إلى روح محمد بن سالم بن حبيب سالم بن حبيب محمد بن سالم بن حفيظ شيخنا الحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ مقصود المفروض بن تسمع عبد القادر محمد السقاف أبي أحمد طه مشهور الحداد أبو محمد بن رشاد البيتي محمد محمد الشاطري بن عبد الرحمن بن أحمد الكافر بن إبراهيم بن عمر بن عقيل بن محمد بن عبد الله الحدار أبي بن بكر بن عبد القادر الجيلاني المشهور بكر بن علي المشهور بسور المفروض منتسبين إليهم ثم إلى أرواح من أولياء هذا البلد خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي بن عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي بن حبيب سالم بن أحمد بن جندان نوفل بن سالم أحمد بن جندان علي بن حسين العطاس حسين بن علي العطاس بن عمر محمد بن هوت العطاس بن محمد بن أحمد الحداد بن القادر محمد الحداد محمد بن علي بن الحداد بن جعفر بن طلحة الحداد الله بن جعفر بن طلحة الحداد سالم بن طلحة الحداد شيخ بن سالم بن طلحة الحداد شيخ بن سالم العطاس ثم إلى حبيبنا عبد الرحمن بن أحمد السقاف عبد الله بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف عبد الله بن حسين شامي العطاس رسولهم وفروعهم منتسبين إليهم بمنذر بن جعفر بن عبد الرحمن بن سيد عبد الله بن سالم العطاس بن سالم بن العطاس بن سالم محمد العطاس سيد الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس بن جعفر بن عبد الله بن سالم العطاس بن علي بن عبد الله بن سالم العطاس بن سالم العطاس بن سلف الرقية بن سلم العطاس بن سلم العطاس محمد بن حسن العدروس وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى هدي طه بن هدي نعيمي هدي هارون بن هدي نعيمي وأصولهم وفروعهم مسمون بن هدي طه بن هدي نعيمي وأصولهم وفروعهم منتسب محمد ثلاثي وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلد خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتبشرهم برحمة المغفرة بدرجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bagaimana bacaan? 51. 51. Itu lagi sih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم
افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم وكثيرا ما تسمع من سفلة أبناء الزمان عندما يقال لهم ما لكم تتركون الطاعات وتفعلون المحرمات، فيقولون هذا شيء قد قضاه الله علينا وقدره ولا محيص لنا عنه وإنما نحن عبيد مقهورون. فهذا هو مذهب الجبرية بعينه. ومنتحله قائل بلسان حاله إن لم يقل بلسان مقاله لا فائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. ويا عجبا كيف يصدر ممن يدعي إيمانها الاحتجاج على ربه ولله الحجة البالغة على جميع خلقه. كيف يرضى المؤمن لنفسه أن يتشبه بالمشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أولا يسمع مرد الله عليهم به إذ يقول لنبيه قل هل عندكم من علم فنخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. واعلم أنه لا يسع المشركين إذا رجعوا إلى الله يحتجوا بهذه الحجة الداحضة عند الله بل يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. واعلم أن الدعاء والإلحاح لا يقدح في الرضا بل هو من الرضا. كيف والدعاء مقرب عند التحقق بالتوحيد وهو لسان العبودية وعنوان التحقق بالعجز والاضطرار والذل والافتقار. من تحقق بهذه الأوصاف عرف ووصل ولا غاية القرب من الله حصل. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء مخ المؤمن مخ العبادة وسلاح المؤمن ونور السماوات والأرض وإن من لا يسأل الله يغضب عليه. وقال جل تعالى جلت قدرته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وما وقع من الخليل عليه السلام من الإمساك عن الدعاء حين طرح في النار إنما ذلك لسبب يختص بتلك الحال وإلا فقد حكى الله عنه الدعاء في مواضع عديدة من كتابه بل لم يحكى عن أحد من الأنبياء بأكثر مما حكي عنه. فتفقه في كتاب الله واستخرج العلوم منه فإنها بجملتها مودعة فيه لا يشد منها دقيق ولا جليل ولا جلي ولا خفي. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam bab terakhir di dalam Maratibul Yaqin, yaitu bab tentang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian yang paling mulia daripada hasil cinta dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pecinta akan ridha dengan segala yang dilakukan oleh kekasihnya, yang manis maupun yang pahit. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Siapa orang yang tidak ridha dengan keputusanku dan tidak sabar atas ujianku, walam yashkur ala na'mai, dan dia tidak bersyukur atas kenikmatanku, falyaltamis rabban siwai, maka hendaklah dia mencari Tuhan selainku. A'udzubillah min dzalik. Itu bagian daripada kecaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemarin sudah dibahas sedikit di dalam masalah tentang keridhaan terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, innallaha idza habba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat. Sungguhnya Allah apabila cinta kepada satu kaum, Allah uji mereka. Maka siapa yang ridha atas ujian tersebut, baginya keridhaan Allah. Siapa yang murka terhadap ujian tersebut, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan segala ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya terhadap diri kita, keluarga kita, kerabat kita, kita selalu dibukakan pintu ketenangan oleh Allah, menerima segala yang diberikan oleh Allah, mawas diri dengan segala yang apa kita terima dari ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lapang dada dan senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, karena Allah lebih tahu terhadap hamba-hambanya. Dan semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang lepas daripada ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya, sakit dan sehatnya, segalanya yang terjadi semua sudah dituliskan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia menjalankan, dan semua makhluk yang mukallaf dari kalangan malaikat dan jin juga menjalankan semua keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia yang dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, mempunyai peranan yang luas, besar, agung, mulia untuk menahan segala ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari keputusan dan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menyesatkan hambanya, Allah yang menyengsarakan hambanya, Allah yang membahagiakan hambanya, Allah yang mendekatkan hambanya, Allah yang menjauhkan hambanya, Allah yang memberi hambanya, Allah yang mencegah pemberiannya dari hambanya, Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan, Allah yang memberikan bahaya, Allah yang mengangkat bahaya dari hambanya, Allah yang memberikan manfaat kepada hambanya. Semuanya itu adalah tugas kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, yakin semuanya tidak luput dari kehendak dan iradah dan keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan secara zahir dan batin, kita hanya bisa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebagai hambanya hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kemampuan kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Segalanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin kita bahas dari sedikit pembahasan yang telah lalu, yang kita telah baca dari kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, untuk kita jangan sampai menjadi orang-orang yang sama seperti kaum-kaum yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keputusan dan ketetapan Allah, berani menentang Allah, berani melawan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan lisannya atau waliyadzubillah dengan segala perbuatannya dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan mengatakan di dalam perkataannya, kenapa ini terjadi, kenapa sesuatu ini akan terjadi, kenapa enggak terjadi kepada orang lain, kenapa apa yang terkena daripada ujian Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bodoh yang berani menentang dalam keputusan Allah, dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam pengaturannya, dalam sistem yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas bagi seorang hamba berani-berani dia bertanya tentang kelakuan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan kita ketahui semua daripada gerakan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi, tidak ada yang lebih baik, yang tidak ada yang lebih adil, tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih sempurna daripada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang harus kita ambil dari semua keputusan-keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa katsiran ma tasma' min safalati abna'iz zaman. Dan banyak yang kita dengar dari orang-orang rendahan daripada anak-anak zaman sekarang.
Orang-orang rendah dianggapnya oleh Abdul Haddad. Orang-orang yang bodoh karena mereka berani melawan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menisbatkan segala perilaku kebodohannya, perilaku kemaksiatannya, perilaku perlawanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia kembalikan itu semuanya takdir. Itu semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala yang dia enggak bisa berbuat apapun. Dia enggak ada pilihan apapun. Ini paham yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan semuanya adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, tapi kewajiban bagi seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah, kemampuan untuk berfikir, memilah dan memilih yang baik untuk dirinya dia jalankan dari perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekuatan Allah Subhanahu wa taala, pembedaan antara makhluk-makhluk yang lainnya dengan hati dan akalnya. Dia diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan tersebut untuk mengambil yang terbaik dari apapun yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti terjadinya sudah yang berbeda dengan apa yang dia pilih, itu dia tidak keluar daripada ikhtiarnya, kewajibannya, tugasnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun hanya bersandar kepada ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menentang, melawan dari semua yang terjadi, ini ditentang oleh ulama-ulama kita, itu faham Jabariyah, faham yang mengatakan bahwa manusia tidak ada sama sekali kekuatan, kemampuan, kesempatan untuk melakukan apapun dari semua takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini faham yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengakui semua keputusan, semua ketetapan dari Allah, tapi Allah berikan kemampuan, kekuatan, kesempatan untuk berfikir, untuk mengolah daripada akalnya, memilih dari hal-hal yang terbaik, hal-hal yang terburuk, dari hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk memilah dan memilihnya dan melakukan yang terbaik dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, ketika banyak orang-orang yang rendah dari anak-anak zaman, ketika dia mengatakan, malakum tatrukuna ta'at, kenapa kalian meninggalkan ketaatan-ketaatan, wa taf'aluna al-muharramat, dan kalian melakukan hal-hal yang diharamkan. Fayaqulun, mereka menjawab, hadza syai'un qad qadahu Allahu 'alaina wa qaddarah. Ini sesuatu perkara sudah Allah putuskan dan Allah takdirkan untuk kami. Wala mahisa lana anhu, dan tidak ada jalan keluar bagi kami darinya. Wa innama nahnu abidun maghurun, hanyalah kami ini hamba-hamba yang dipaksa, yang tidak mempunyai kekuatan. Fahadha huwa madhabul Jabariyah bi'ainih. Inilah madhab Jabariyah yang sesungguhnya. Madhab Jabariyah mengatakan bahwa dirinya enggak punya kekuatan sama sekali, enggak ada kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala apapun. Semuanya sudah takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menjadi patung aja, menjadi robot aja, enggak bisa melakukan apapun. Semuanya sudah dipaksa untuk menerima segala keputusan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disangkal oleh Allah Subhanahu wa taala, pengakuan orang-orang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Kalau Allah berkehendak, kami enggak akan musyrik. Wala abauna, begitu juga bapak kami. Wala haramna min syai'. Kami juga enggak akan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal indakum min ilmin?" Apakah kalian punya dasar ilmu? Kamu mengatakan itu dari Allah Subhanahu wa taala, fatukhrijuhu lana. Keluarkan semua dalil-dalil kalian untuk kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semuanya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa
nggak bisa diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau taunya dari mana? Itu takdir, itu keputusan Allah, kecuali sudah terjadi baru tahu engkau. Sebelum terjadi, apakah engkau punya ilmu bahwa akan terjadi, akan begini dengan diriku, akan terjadi hal-hal seperti ini untuk sekelilingku? Gak ada yang tahu ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kekuatan, kemampuan bagi manusia, akalnya untuk memilih. Diberikan kesempatan untuk dia berikhtiar, berusaha untuk mengambil yang terbaik untuk dirinya. Adapun nanti yang terjadi tidak sesuai dengan pilihannya, keluar dari kehendaknya, itulah yang dinamakan takdir. Sebelum terjadi, belum namakan takdir. Masih keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sembunyikan dari hamba-hambanya. Tapi setelah terjadi, baru itu dinamakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita menerimanya. Takdir tersebut adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun menyimpang dari keinginan kita, jauh dari harapan kita. Tapi itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk hambanya pada hakikatnya. Walaupun kadang-kadang terasa sakit, terasa pahit, terasa getir, terasa nggak nyaman, pada hakikatnya kalau kita telusurin, semua yang ditakdirkan oleh Allah yang sudah terjadi, itu yang terbaik untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nyelamin dulu dari diri kita. Kita benar-benar nerima dulu apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirnya. Kita nerimanya dengan baik, kita nerimanya dengan senang, kita nerimanya dengan nyaman. Akan dirubah kepahitan kita menjadi kemanisan. Akan dirubah kesulitan kita jadi kemudahan. Akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kesengsaraan kita menjadi kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda. Yang tidak kita kira-kira dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya begitu dahsyat dari ridhanya kita, senangnya kita, menerimanya kita, ikhlasnya kita dari apapun yang diberikan keputusan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum jatuh takdir tersebut, sebelum terjadinya, kita nggak punya ilmunya. Kita nggak tahu akan terjadi apapun yang akan terjadi kejadiannya di depan mata kita, di depan kehidupan kita. Semuanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dipakai akal yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa memilih mana yang lebih tepat dalam kita melakukan di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tepat untuk kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dimurkai, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi akal kita, hati kita, nafsu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dari hamba-hambanya yang lain, makhluk-makhluknya yang lain. Wa muntahilah, dan ini proses yang terkeluar dari qailun bilisan halihi, seorang yang berkata dengan lisan halnya. In lam yakul bilisani maqalih, kalaupun dia enggak berbicara dengan lisan lidahnya. Kalau dia enggak bicara tapi mukanya sepet nerimanya. Kelihatan dia enggak senang banget dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Keputusan yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jalan takdir yang sudah terjadi di depan matanya, duanya, waduh, mukanya udah nggak enak, ngomongnya udah sembarangan, karena hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginannya. Kalau kemarin kata Habib Abdul Haddad, kalau sesuai dengan keimanannya orang pasti nerima. Tapi kalau udah nggak sesuai dengan keinginannya, penyakit datang, musibah datang, kesulitan datang, pasti berontak dia. Dalam hal seperti itu, kata Habib Abdul Haddad, banyak orang-orang yang menyembunyikan lisannya. Mungkin dia masih bisa menyembunyikan lisan ucapannya, tapi keadaan dirinya tidak bisa disembunyikan. Dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. La faidata, seolah-olah dia mengatakan la faidata fi irsalir rusul, enggak ada faedahnya di dalam pengutusan para rasul, wa inzalil kutub, diturunkan kitab-kitab Allah. Dengan dia menolak takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan semuanya ini kita udah dipaksa sama Allah nerimanya. Enggak ada kekuatan kita, enggak ada kemampuan kita untuk menentangnya.
untuk melawannya, untuk memilahnya. Gak ada sama sekali. Kita benar-benar dipaksa untuk nerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini seolah-olah dia mengatakan gak ada faedah berarti. Ya, ditutus para rasul, ngapain lagi diutus para rasul kalau semuanya udah dipaksain sama Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Gak ada jalan untuk hambanya memilah dan memilihnya. Gak ada kemampuan hambanya untuk diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang dikasih oleh Allah, akalnya, hatinya, nafsunya, untuk menerima para rasul-rasulnya dengan apa yang dibawanya dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mengatakan udah nggak ada faedahnya diutus rasul, nggak ada faedahnya diturunkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ajaban, sungguh aneh kata Abdul Haddad. Kaifa yasduru mimman yadda'il iman? Bagaimana bisa nampak dari orang-orang yang mengaku iman al-ihtijaju ala rabbih, berdalih seperti ini kepada Tuhannya. Walillahil hujjatul balaghah, milik Allah lah hujjah yang tinggi ala jami'i khalqih, atas seluruh hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Kaifa yardal mu'min li nafsihi, bagaimana seorang mukmin bisa ridha kepada dirinya, an yatashabbaha bil musyrikin, menyerupai orang-orang musyrik, al-gailin, yang mereka berkata, la sya'allahu ma asyrakna, kalau Allah punya kehendak kami enggak akan musyrik, wala abauna, gitu juga bapak-bapak kami, wala haramna min syai', kami tidak akan haramkan segala sesuatu yang bukan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya udah dipaksain sama Allah Subhanahu wa taala, kami hanya nerima aja, jalanin aja. Ajib. Awala yasma' raddallahu alaihim, apakah enggak mendengar jawaban Allah atas mereka? Idh yaqulu li nabiyyi, ketika Allah katakan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hal indakum min ilmin?" Katakan wahai Muhammad, apakah di sisi kalian ada dasar ilmunya? Ente ngomong begini ada dasar ilmu. Ada dasarnya, ente tahu bahwa ini semuanya keinginan Allah, iradah Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah sebelum terjadi. Apakah engkau punya dasarnya? Sebelum adanya kejadian yang Allah berikan kepada dirimu, ada dasarnya. Engkau udah mulai dari bayi udah tahu bakal Allah jadikan engkau orang kafir, orang yang musyrik. Gak ada dasarnya. Fatukhrijuhu lana, maka kalian keluarkan dalil-dalil itu, dasar ilmu kalian untuk kami. In tattabi'una illa dhann, yang kalian ikuti hanya prasangka. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua manusia baik dalam keadaan kehidupan beragamanya dan kehidupan daripada kehidupan dunianya, banyaknya mereka berprasangka, kalau saya kerja akan dapat gaji, akan enak hidup saya, akan nikmat kehidupan saya. Itu apaan sih? Praduga, prasangka. Ada yang kerja 24 jam, miskin, melarat, capek, letih, nggak berubah. Walaupun ada ya banyak, kata Imam Ghazali, banyak yang kerja dikasih sama Allah, suksesan kasih sama Allah. Tapi enggak sedikit mata inti, kata Imam Ghazali, coba lihat yang enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sukses di dalam kerjaannya berapa banyak? Lebih banyak apa yang sukses apa yang enggak sukses? Semuanya adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, tulisan garisannya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kalian lakukan ikhtiar. Kewajiban kalian untuk menerima daripada keputusan yang ditakdirkan oleh Allah setelah kalian berikhtiar. Kalian melakukan usaha, terima, serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba hakikatnya. Itulah sejati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan tugas tapi dia enggak mengharapkan bagian dari Allah yang terbaik, yang terindah. Dia serahin keputusannya seluruhnya pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang lebih tahu kepada hambanya yang terbaik. Dia nggak punya andil untuk menilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, in tattabi'una illa dhann, yang kalian itu ikuti semuanya itu prasangka doang. Dalam beragama pun kalian prasangka. Kalau saya musyrik dengan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bebas, saya akan enak, saya akan nyaman, nggak ada perintah-perintah sholat, nggak ada perintah zakat,
Setelah menjadi orang musyrik, nggak tenang kalian, nggak senang kalian, nggak bahagia kalian. Berapa banyak orang yang murtad blangsak hidupnya. Dia ingin lepas dari tekanan-tekanan dirinya, merasa dipaksa di dalam beribadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, hidupnya nambah blangsak. Hidupnya nambah, naudzubillah min dzalik. Itu di dunianya dia begitu, apalagi nanti di akhiratnya, naudzubillah min dzalik. In tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun wa in antum illa takhrusun. Sedangkan kalian nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, gak bisa menjawab. Khars, sudah bisu sama Allah Subhanahu wa taala ketika nanti menghadap Allah. Kenapa kalian musyrik? Kenapa kalian kufur denganku? Berapa banyak nikmat yang kuberikan kepada kalian? Berapa peringatan yang sudah kudatangkan? Berapa rasul yang sudah kuutus? Berapa peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian? Oh, illa takhrusun. Enggak bisa jawab. Bisu 1000 bahasa dia enggak bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdalih lagi. Mungkin di dunia dia berdalih, kami enggak musyrik. Kami hanya menjalinkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah punya kehendak lain, kami enggak bakal musyrik. Kami enggak akan musyrik. Jadi itu di dunia. Nanti di hadapan Allah coba ngomong begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diam kita 1000 bahasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa ditipu lagi. Enggak bisa dibohongin lagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhadapan dengan hambanya, naudzubillah min dzalik. Apa yang bisa dia berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengetahui segalanya. Kebohongan-kebohongan dirinya, keingkaran dirinya, kekufuran dirinya, kemusyrikan dirinya, kemaksiatan dirinya, kebodohan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu dari hambanya. Enggak bisa dia membodohi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dia diam 1000 bahasa, bisu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In antum illa takhrusun. Wa'lam, dan ketahuilah anna doa, bahwasanya doa wal ilhah dan rintihan la yuqdah fir ridha, tidak mencacati daripada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nangis juga kadang-kadang bukan tangisan hanya kesedihan doang. Ada tangisan kesenangan, ada tangisan cinta, ada tangisan ridha. Yang lebih tinggi adalah tangisan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis tapi bukan tangisan ketakutan karena siksa Allah Subhanahu wa taala, tapi tangisan keridhaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tangisan cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar untuk dirinya. Bal huwa minar ridha, bahkan dia itu dari bagian keridhaan. Orang yang berdoa, dia merintih sama Allah Subhanahu wa taala, dia meminta sama Allah Subhanahu wa taala, mengeluh dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada ridhanya kepada putusan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Innallaha yuhibbul mulahhina bid-du'a. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang merengek di dalam berdoa. Ketika dia melaksanakan itu bagian dari keridhaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia jalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang salah di dalam keridhaannya ketika dia mengeluhkan keadaan dirinya, dia meminta kepada Allah, itu enggak ada salahnya. Wa du'a mugarribun 'inda tahabbuq bit tauhid, dan doa mendekatkan kepada hakikat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang kita pantas keluh kesahkan diri kita kecuali kepada zat yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang apabila hambanya merintih minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah merasa dia mengakui kerajaan dan kekuasaan Allah di dalam dirinya. Dia hanya bersandar, dia hanya meminta, dia hanya merintih, dia hanya mengeluh kepada zatnya yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala menerima hamba yang dia tahu nih hamba enggak ada jalan lain di dalam hatinya, enggak ada pikiran apapun di dalam benak pikirannya kecuali dirinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia hanya merintih dan meminta kepada zat yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lisanul ubudiyah, dan itulah lisan penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa unwanut tahaggug, dan ciri hakikat kelemahan dan kebutuhannya, kehinaannya, kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad tahaggagtu bi ajzi, kata Habib Allah Haddad. Wa khudu'i wa inkisari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad tahaggagtu bi ajzi. Sungguh aku sudah benar-benar pastikan dengan kelemahan diriku. Wa khudu'i wa inkisari. Dan kerendahan diriku dan kehancuran hatiku. Aku udah benar-benar Allah Subhanahu wa taala tahu aku ini hamba yang enggak punya apapun kemampuan, kekuatan, yang datang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu proses panjang sampai benar-benar dia membuktikan di dalam dirinya bahwa dia hamba, tak punya kekuatan, hamba, dhaif, lemah. Di hadapan sang pencipta Gawi Al-Matin, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa man tahaqqaqa bi hadhihi al-awsaf arafa wa wasal. Dan siapa orang yang membuktikan dengan sifat-sifat ini, dia telah mengenal Allah dan dia telah sampai kepada Allah. Siapa wali sih? Wali yang tahu diri, itu wali. Orang yang udah tahu dirinya, itu wali. Siapa dirinya? Hamba. Hamba yang enggak punya kemampuan, kekuatan, kelebihan, keutamaan, kecuali dia dasari dengan kekuatan, kemampuan, kelebihan, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia telah membuktikan semuanya di dalam dirinya tentang hal-hal itu, bahwa dia hamba yang miskin, yang fakir, yang hina, yang dina, yang kotor, yang lemah, yang penuh maksiat, yang penuh noda, yang penuh kesalahan, yang penuh kekhilafan. Dia fahamin itu semua bahwa ini proses yang Allah inginkan dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa dirinya ahli takwa, ahli ibadah, Allah rendahkan dirinya, Allah hinakan dirinya, Allah jatuhkan dia ke lubang kemaksiatan, ke lubang dosa, agar dia tahu diri, agar dia berusaha kembalikan kesuciannya hanya kepada Allah. Jangan mensucikan, fala tuzakku anfusakum. Jangan engkau merasa diri kalian suci. Semuanya hidayah dariku, kata Allah. Semuanya taufik dariku. Kalaupun kalian disucikan oleh orang, dipuji oleh orang, itu pujian orang itu semuanya aku yang memberikan kekuatannya hingga lidahnya mampu untuk berbicara pujian kepada kalian. Dan semuanya kelebihan yang kau punya yang dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, hakikatnya aku yang memberikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau enggak bakal bisa bergerak, engkau enggak bakal bisa beribadah, engkau enggak bisa melakukan keistimewaan kecuali kekuatannya dari aku, kata Allah. Apa yang kalian ingin banggakan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa engkau suci diri. Tahu diri lebih bagus, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tahu dirinya siapa? Man arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia buktikan benar-benar bahwa dia itu hambanya Allah yang lemah. Ketika dia merasa kuat, Allah datangkan kelemahan. Ketika dia rasa dia pun paling punya ilmu, Allah jatuhkan dia ke lubang kehinaan dalam keilmuannya. Ketika dia merasa ahli ibadah, dibikin lemes sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia tahu diri, disadar diri. Naudzubillah kalau dilepas sama Allah Subhanahu wa taala. Di masa bodohin sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya istidraj. Dia merasa ahli ibadah, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dia sombongin dirinya kepada orang lain, dia enggak merasa itu hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan didiamin sama Allah Subhanahu wa taala, itu paling bala yang paling besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah enggak mengharapkan hambanya itu kembali kepadanya. Karena tahu dirinya, naudzubillah, di dalam batinnya ada kesombongan yang luar biasa. Hingga dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hamba-hambanya yang Allah lihat ini ada kebaikan yang harus
diperbaiki di dalam pemikirannya. Dia merasa ada kelebihan, keistimewaan, ada sesuatu di dalam dirinya yang dia merasa lebih dari yang lainnya, perlu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan dijatuhkan dia, dengan dihinakan dia, dengan dibuka sedikit aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia kembali lagi sama Allah, ngerengek lagi sama Allah. Dulu, Masya Allah, belum ada apa-apa, dia merengek setiap saat, doa setiap saat. Udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, bayang aja kagak. Udah hadir majelis kagak, apa kagak. Mesti ditegur, kata Allah, nih kesian nih orang nih. Orang-orang ini nih kesian nih seperti ini nih. Ditegur dengan teguran yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia enggak merasa itu sebagai teguran. Ada yang enggak kuat Allah Subhanahu wa taala, harus dipecut sama Allah Subhanahu wa taala. Man lam yuslih bil jamil yuslihu bis samil, kata para ulama. Orang yang enggak bisa dipecut sama Allah dengan yang lembut, Allah pecut dengan yang keras. Enggak diperbaiki dengan omongan-omongan yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala, teguran-teguran yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala, dipecut sama Allah Subhanahu wa taala dengan dirasakan kepahitan kehidupan, kesusahan, kesulitan, hal-hal yang datang, penyakit. Itu bagian dari pecut-pecutnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang enggak mau sadar-sadar. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhin sama Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man tahaqqaqa bihadzal awsaf arafa wa wasal. Siapa orang yang telah sungguh-sungguh membuktikan dengan sifat-sifat ini, sifat kelemahan, sifat kebutuhan dirinya, sifat kefakiran dirinya, sifat kehinaan dirinya, sifat kekotoran dirinya, sifat kemaksiatan dirinya, sifat kemakhilafan dirinya, sifat dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Dia benar-benar sadar Allah Subhanahu wa taala, arafa wa wasal. Di saat itu dia telah mengenal Allah. Di saat itu dia telah sampai kepada Allah. La ilaha illallah. Wa ala ghayatil qurbi minallahi hasal, dan puncak kedekatan dari Allah telah didapati. La ilaha illallah. Bukan hanya keluar keramat. Jangan bilang orang yang udah sampai sama Allah, orang yang keluarin keramat-keramat, hal-hal aneh, hal-hal itu bagian kecil yang enggak diharapin oleh orangnya. Bahkan ada para walinya enggak diharapin itu keluar, karena itu mengubah daripada sistem sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia merasa dirinya paling kotor di dalam majelis, paling hina di dalam majelis, paling jelek di masyarakatnya, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, lingkungannya dengan kemampuan yang Allah berikan di dalam dirinya. Karena tahu dirinya enggak enak menjadi orang yang hina di hadapan Allah, kotor di hadapan Allah, pendosa di hadapan Allah. Dia berusaha orang-orang lain jangan sama seperti dirinya, karena dia tahu diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang hebat ini. Beda, keramatnya luar biasa di sisi Allah mereka. Hum ahlul istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqad gila, telah dikatakan kala Rasulullah SAW, inna du'a mukhul ibadah. Sungguhnya doa, Rasulullah katakan, adalah intisari ibadah. Karena disitulah kelihatan penghambaan diri kepada Allah tadi. Mengakui keesaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah yang patut hanya dialah yang kita minta. Itu berarti itu hamba sudah benar-benar pasrah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Ketika dia tahu tempatnya hanya satu Allah Subhanahu wa taala, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intisarinya ibadah. Ibadah buat apa sih? Untuk kita tahu bahwa kita hamba yang perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ibadah kita tahu kita hamba Allah. Mananya hamba? Kita butuh kepada Allah, kita fakir kepada Allah, kita miskin kepada Allah, kita selalu darurat kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada ibadah kita. Ibadah membawa ente lebih sombong dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain, merasa ada sedikit aja di dalam batin yang kita, bahwa kita lebih baik dari satu orang yang ada di dalam majlis, sudah ada benih daripada kesombongan itu nggak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita puluhan tahun atau ribuan tahun, karena sedikit tadi itu ada noda kesombongan yang di dalam diri kita, di dalam batin kita belum obatin.
Tapi ketika kita sadar diri, kita hambanya yang kotor, kita hambanya pendosa, kita hambanya tukang maksiat, kita hambanya penuh kekurangan, kita hambanya yang penuh cacat, kita hambanya yang miskin, kita hambanya yang fakir, kita hambanya yang selalu butuh. Allah senang itu. Allah paling cinta dengan makhluknya yang seperti itu. Karena dia tahu diri, hakikatnya adalah makhluk Allah yang rendah, yang lemah, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wasilahul mu'min, dan disenjatanya seorang mukmin itu doa. Wa nurus samawati wal ard, bahkan itu cahaya langit dan bumi. Kalau nggak ada yang berdoa, ini gelap nih bumi, gelap langit-langitnya Allah. Tapi karena cahaya, kita berikan doa-doa kita bercahaya tuh langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala, buminya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan matahari. Matahari mungkin 12 jam aja. Tapi cahaya doa-doa kita, cahaya orang-orang yang beriman melebihi cahaya matahari. Makanya nanti di hari kiamat, ketika mau lewat Siratul Mustaqim aja mengatakan, "Jus ya mukmin, fa inna nuraka tahriguni." Cepat jalannya wahai mukmin, jangan lama-lama, jalan cepat. Karena cahayamu membakar aku, kata nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Neraka takut dengan cahayanya orang. Wa inna man la yas'alullah ghadiba alaih. Sungguhnya orang yang enggak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya atas dirinya. Qala ta'ala jallat qudratuh, Allah taala Subhanahu wa taala mengatakan kebesarannya, lillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka mintalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadanya dengan nama-nama itu. Abi Umar bikinin tuh doa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama asmaul husna. Semakin kita tahu posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan digiring sama Allah Subhanahu wa taala kepada sifat yang nyaman kita dengan sifat tersebut. Kita senang dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita yang kita merasa indah, nyaman dengannya, tenang dengannya, semakin banyak kita nyaman dengan sifat-sifatnya Allah sampai nanti masuk ke zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan hamba-hambanya Allah, para wali-walinya Allah terkagum-kagum, ternyamankan dirinya dengan sifat-sifat aja, merasa udah nggak usah kemana-mana lagi, dikasih Allah Subhanahu wa taala, kenyamanannya luar biasa sehingga nggak nyaman dengan hal-hal yang lain dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia nyamannya dengan sifat tersebut. Tapi yang hebat, dia menyelami semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan jarang yang seutuhnya dia menyelaminya. Hanya Nabi kita Muhammad SAW dan pembesar-pembesar kekasih-kekasih Allah dari para Rasul, dari para Nabi, dari para kubar lah, siddiqin. Dan tidak ada yang meliput semuanya. Nggak ada yang mampu untuk meliputi satu sifat Allah aja, nggak ada yang bisa. Dengan seutuhnya, nggak ada yang mampu. Nggak para Nabi, nggak para Rasul, apalagi para siddiq. Sebagian-sebagian kecil aja dibuka sama Allah, luar biasa deh, tenggelam. Hanyut mereka dengan sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahamannya di dalam jiwanya, di dalam ruhaninya, dia udah tenggelam dengannya, dengan kecintaan sifat Allah Subhanahu wa taala, satu dari sifat. Bagaimana dengan sifat-sifat lainnya? La ilaha illallah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan kalian mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan jawab, aku akan berikan permintaanmu untuk kalian. La ilaha illallah. Tapi ini enggak mutlak ah. Kata para ulama, tidak semutlak tersebut. Kita jalanin perintah Allah untuk berdoa dengan kita melaksanakan syarat-syarat doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita makan yang haram, jangan minum yang haram, jangan ngambil dari yang haram. Rasulullah SAW, "Narajul akbar, yutilu safar, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa ma'kulu haram. Aina yustajabulah." Orang datang dengan pakaiannya yang lusuh, pakaiannya yang penuh dengan debu, seolah-olah dia orang yang paling wara, paling sufi dia.
Tapi makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, perbuatannya dengan yang haram. Aina yustajabu. Bagaimana mau dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala? Enggak mutlak itu dua perintah Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya yang kita harus jalanin kalau kita mau dikabul. Atib mat'amak tustajabu da'watuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, atib mat'amak tustajabu da'watuk. Perbaiki engkau punya makanan, maka akan dikabulkan engkau punya permintaan-permintaan. Kita kan susah makanan kita nggak milah-milih lagi, habek-habek aja. Wa ma waqa'a minal khalil, dan apa yang terjadi dari Sayyidina Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, minal imsaki an doa, dari dia menahan dirinya dari berdoa, hina turiha finnar, ketika ditaruh di dalam api. Karena Jibril mengatakan alaka hajah, amma ilaika fala, amma ila rabbi fahaluhu bihali a'lam, fa'ilmuhu bihali agnali an su'ali, agnali an su'ali. Adapun kepadamu wahai Jibril tidak, adapun kepada Tuhanku ilmunya terhadap keadaanku, aku merasa cukup daripada permintaanku. Nah, bukan berarti apa? Sayyidina Ibrahim nggak pernah minta di tempat yang lain, keadaan-keadaan yang lain meminta. Pada saat itu ada saat-saat seorang wali dia benar-benar utuh sudah dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu dengan siapapun dari makhluknya, bahkan dengan Sayyidina Jibril sekalipun. Itu hal-hal yang nadir, jarang terjadi. Di saat-saat terpepet biasanya itu pamungkas. Ya, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada harapan setitik pun kepada makhluknya yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi itu kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan secara utuh dikasih ketika dia udah terpepet, terpojokkan, udah enggak ada jalan lain. Sayyidina Musa alaihissalam ketika dipepet awan depannya laut, udah enggak ada jalan lain. Alqi asaq, kata Allah Subhanahu wa taala. Lempar engkau punya tongkat, langsung terbelah itu laut. Dan banyak kejadian-kejadian dari para wali-wali kita juga begitu. Dan itu bukan menjadikan dalil bahwa nggak perlu kita berdoa lagi, enggak. Karena Sayyidina Ibrahim alaihissalam banyak berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama dzalika lisababin, katanya. Hanyalah hal itu karena satu sebab. Yakhtassu bitilkal hal, yang Allah khususkan pada saat keadaan tersebut. Wa illa faqad hakallahu anhu ad-du'a fi mawadhi'a adidah fi kitabih. Allah menghikayatkan, menceritakan dari Sayyidina Ibrahim doanya di dalam tempat-tempat yang banyak di dalam kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Bal lam yuhka an ahadin minal anbiya, bahkan tidak diceritakan salah dari seorang pun daripada nabi bi aksar, yang lebih banyak mimma hukiya anhu, dari apa yang diceritakan dari Sayyidina Ibrahim. Lebih banyak mintanya sama Allah Subhanahu wa taala dari nabi-nabi yang lain, yaitu Sayyidina Ibrahim, menandakan ketinggian derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatafaqqah fi kitabillah, maka pahamilah pada kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Baca bagaimana Sayyidina Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastakhrijil uluma minhu, ambil keluarkan ilmu-ilmu darinya, dari kitab Allah Al-Qur'an. Fa innaha bi jumlatiha muwadda'atan fi, maka sungguhnya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala secara global dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman tersebut, la yashuddu minha daqiqun wala jalil, yang tidak menyimpang sedikit dan tidak pun banyak. La jaliyun wala khafi, tidak yang jelas, tidak yang tersembunyi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam Al-Qur'an secara gamblang bagi orang-orang yang ingin mentadabburnya, memahaminya, mendalaminya. Kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dia akan tahu semua ada jawabannya. La yakunul muridu muridan hatta yajida ma fil Qur'an kullama yurid. Tidak menjadi seorang murid sejati sampai dia dapati di dalam Al-Qur'an apa yang dia inginkan. Apa aja yang diinginkan ada di dalam Al-Qur'an jawabannya. Nah, baru dia namakan murid sejati dia. Ma farratna fil kitab min syai', tidak kami kurangi di dalam kitab kami sedikit pun dari sesuatu. Ada, semuanya ada di situ.
dalam Al-Quran. Wa hum al-Qur'ani fi garani, dan salaf kita, para ulama kita bersama selalu dengan Al-Qur'an di dalam kehidupannya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami telah turunkan atasmu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan, penjelasan, likulli syai', untuk segala sesuatu. Segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ente minta apa aja ada dalam Al-Qur'an. Ente pusing, ente stres, ente sakit, ente apa aja ente baca di dalam Al-Quran, pada saat itu Allah kasih petunjuknya. Tapi benar-benar ente bacanya mau mendapatkan itu pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat mainan. Jangan enggak sungguh-sungguh ketika kita membacanya. Wa hudan wa rahmah, dan ada hidayah, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira selalu kepada orang-orang yang berserah diri, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Ada tentang kejadian-kejadian di depan mata kita, tentang Palestina, tentang apapun yang ada di kehidupan kita, di depan mata kita, jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita nerima tadi itu, ridho sama Allah Subhanahu wa taala, senang dengan keputusan Allah. Ente jangan lihat kebiadabannya itu luar biasa dahsyatnya, tapi yang mereka dapati dari kebiadaban yang dilakukan oleh mereka, yang dijanjikan Allah dari kehidupan yang nyaman, indah, dari mati syahidnya, dia minta diulang lagi kalau bisa berkali-kali, 1000 kali, dihidup lagi di dunia, dibom lagi, dicincang-cincang lagi, mati lagi, diminta lagi, hidupin lagi sama Allah supaya Tapi memang manusia nggak bisa nahan diri. Dia bersikap bukan sikap yang diambil oleh tuntunannya, idolanya, nabinya Muhammad SAW. Nabi Muhammad melihat penyiksaan itu terjadi di masanya, lihat Nabi SAW. Dan sekarang lihat Nabi SAW. Tapi yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad pada saat kehidupnya sama dengan saat di alam barzakhnya. Kalau Nabi mau ngangkat tangan sebentar semuanya selesai. Tapi Nabi nggak seperti itu, ke hawa nafsunya sama dengan kita. Maunya nyelesainnya dengan kemauan kita. Ini ada sistem dari Allah, ada skenario yang Allah harus berikan, dan itu harus berjalan, nggak bisa dirubah. Kalaupun mau dirubah Rasulullah sesaat bisa. Para wali juga sesaat mereka mengangkat tangannya dengan Allah bisa. Tapi melanggar sistemnya Allah, melanggar sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak keluarkan keramat-keramatnya. Karena ini keputusan yang mubram, yang sudah terjadi. Nah, itu sudah pasti di depan matanya. Mereka hanya mengeluhkan dengan Allah, meminta, merintih dengan Allah, agar Allah kembalikan dengan yang terbaik, Allah berikan yang terbaik, Allah jadikan yang terbaik. Segalanya yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu di dalamnya, kita nggak tahu hakikatnya, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hikmah, di dalam segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hambanya hanya minta yang terbaik Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka teguh, mereka sabar, mereka kuat, mereka tangguh menghadapi segalanya. Enggak asal ngomong, enggak asal sembarangan. Dia jaga lisannya, dia jaga sikapnya, dia jaga hatinya, dia jaga ruhaninya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bertindak melampaui, melebihi daripada apa yang Allah perintahkan kepadanya. La ilaha illallah. Disuruh sabar sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar dengan kesabaran yang penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita begitu dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan para sahabatnya yang dimutilasi, kalau kita bilang. Sayyidina Hamzah dimutilasi. Sayyid Zaid bin Nabi bin Dathinah dimutilasi. Dipotong kupingnya, dipotong hidungnya, dipotong mulutnya, dipotong jari-jarinya. Dibunuh. Rasulullah tahu. Rasulullah melihat. Sayyidina Ammar bin Yasir, keluarganya disiksa habis-habisan, bahkan ibunya ditombak dari keadaan hamilnya, bahkan dari kemaluannya sampai ke batang lehernya. Rasulullah tahu Rasulullah. Rasul mengatakan sabran ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Sungguh tempat kembalimu, janjimu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu yang dilakukan oleh para hamba Allah. Nggak mengumpat, nggak mencela, nggak mengumbar hawa nafsu, nggak mengumbar emosi. Mereka merintih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jalani kehidupannya dengan seluruh yang dia mampu sekarang untuk ibadahnya dengan Allah ditingkatkan. Dia mengakui dirinya mungkin dasarnya dari dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah, sehingga terjadi yang terjadi dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia balikan kepada dirinya, dia yang bersalah, bukan orang lain yang bersalah, bukan Israel yang bersalah, dia yang bersalah, dia yang berdosa, dia yang bermaksiat dengan Allah, dia yang lakukan kotoran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk-makhluk Allah yang lain Allah kasih kekuatan untuk merusak, untuk menjelma jadi iblis, menjelma jadi binatang buas, menjelma menjadi serigala, akibat dari maksiat dirinya, bukan maksiat mereka. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pintu taubat kepada hamba-hambanya, pada kita semuanya, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu diri, sadar diri akan mendatangkan kemaksiatan, bala musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita faham bahwa tidak akan terangkat itu bala dan musibah kecuali kita hanya taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menyalahkan orang lain dari keputusan dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita salahkan diri kita sendiri, masing-masing paham dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tuliskan yang terbaik untuk diri kita, yang terbaik untuk keluarga kita, yang terbaik untuk kerabat kita, yang terbaik untuk famili kita, yang terbaik untuk sahabat kita, yang terbaik untuk orang-orang terdekat kita, yang terbaik untuk tetangga-tetangga kita, yang terbaik untuk negeri kita. Amin ya Rabb, dan kaum muslimin dimanapun. Amin ya Rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahyu wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala min al-amn wal qabul zaman kulli sul ma'mul salah zahiran wa batin wa jamal fi jami'il ahwal والبركة في الحال والمال والعيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين، فإن في الدين يعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف العافية بعد كل أمر في طاعة الله ورضاه. على هذه النية وعلى كل نية صالحة نصر جميع المسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين في غزة في بلدان المسلمين أجمعين، انصرهم نصر عزيز المقتدر. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.